چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائش نہ تیریاں اگ، سونا پرکھیاں جامدائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزارتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا۔ اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا کیے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آپ فرما دے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، کہا آنے والی ہر آزمائش پہ میں صبر کروں گا۔ ممبر پہ جلوہ فراز ہیں اور تا حد نظر ہواری ہیں اور ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور آ کے عرض کیا حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، آپ نے صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد، تیسرا آیا، سانس پھولا ہوا ہے، اور اس نے جو آ کے خبر دی میرے دوست، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے دوست، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، لیکن ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ امتحان بڑے تھے دوست، آپ کے بدن میں زخم آئے، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ جب زخم نوکے زبان تک آئے تو اللہ کے نبی گویا ہوئے۔ معذرت سے بھائی، شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں، زندگی میں کوئی امتحان آئے نا تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑے غریباں واسطے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ نغمہ سنیے گا، عرض کی مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، اے اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، اللہ مجھے انہوں نے شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا۔ میرے انگ انگ میں زخم آئے، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ بس ایک درخواست ہے کہ میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں اللہ عزت دیتا ہے نا دوست، اللہ آزماتا بھی ہے۔ میں بات کو دشت نینوا تک، میدان کربلا تک لے چلوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں۔ حضور کا اعزاز کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا۔ زندگی میں امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شک میں مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو اور ہم انہیں ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، مجبوراً قافلہ مکہ چلا گیا اور حضرت عبداللہ کا یہاں انتقال ہو گیا۔ اور یہ خبر آپ کے انتقال کی مکہ میں
عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے بھائی، انہوں نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے نہیں دیکھا تھا، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر جناب عبد المطلب سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو تو آرزو ہے کہ اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ تو آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت دی، اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ وہاں ٹھہرے اور پھر واپس مکہ آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا، تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے۔ اس خوف نے سیدہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا کہ راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ 2 باتیں ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ آپ فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، میرے نبی ماں سے لپٹ کے روئے، ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آئی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں سیدہ آمنہ کے مزار پہ 2 دفعہ حاضر ہوا ہوں۔ یہ مدینہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں جب پہلی دفعہ حاضر ہوا سحری کا وقت تھا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کھڑا ہوا تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ میرے ساتھ کچھ علماء تھے تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یار آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا، تو میں نے کہا اسی ادا کو اپناتے ہوئے یہاں سے رخ سے چاہیں گے۔ تو میں نے کہا چلو آؤ پلٹتے ہیں، چلو آؤ بچھڑتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے وہ پلٹنا، وہ بچھڑنا، حضور کا بچپنا، اور وہ بچپنے کی تڑپتی کہانی یاد آئی تو پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے جب پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا حضور ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں جلدی سے پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو نا کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ ایک صحابی کسی کو آر دیتے ہوئے کہہ رہے تھے او کالی ماں کے بیٹے، حضور جلال میں آگے 3 دفعہ تکرار سے فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ فرمایا کسی گوری رنگت والی کے ماں کے بیٹے کو کالی رنگت والی ماں کے بیٹے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ہاں اگر ہے تو وہ تقویٰ۔ فرمایا مجھے جس نے جنم دیا وہ گوری رنگت والی، اور میری جس نے پرورش کی وہ کالی رنگت والی۔ آقا فخر سے فرماتے ہیں کہ میں محمد بیک وقت 2 ماؤں کا تنہا بیٹا ہوں۔ 6 سال کی عمر، ابوا کی گمنام بستی، ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں تو پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ ذل کعبہ
अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बेचती थी, बेटों को जुर्रत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे, दादे की मसनद पर बैठ जाते। बेपनाह मोहब्बत वसूल हुई। मेरे भाई, गम की कहानी नहीं टूटी। ये सैलाब नहीं थमा कि 2 साल के बाद आपके मेहरबान दादा जान का भी इंतकाल हो गया। रावी लिखता है कि मक्के के बाजार से अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे अब्दुल मुत्तलिब और पीछे पीछे मेरे रसूल। उम्र 8 साल है और दादे की जुदाई में मेरे नबी ने आंसू बहाए। फिर कफालत का जुम्मा आपके चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। चचा ने भी बड़ी मोहब्बत दी, खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। आप कसीरुल अयाल थे, आपकी मईशत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा। अम्मा हलीमा फरमाती हैं, हुजूर को अगर बचपन में भूख लगी भी होती ना तो हुजूर ने कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा, एक बात अर्ज करता चलूँ, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, अब बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले तो हम रवैये देख सकते हैं, अपने गाली देते हैं, बर्तन तोड़ते हैं, खवातीन पे हाथ उठाते हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। जिंदगी में इम्तिहान बड़े आए भाई। आमुल हुज़्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा और आपकी रफ़ीका हयात हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में ही लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। हमने पढ़ा है कौम का रवैया। हुजूर ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कांटे बिछाते हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, वो कड़े खोदते हैं, ओजरियां फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के ताव देते हैं। 3 साल मेरे नबी शैब अबी तालिब में मासूर रहे। सोशल बाइकाट हुआ, माओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया, बच्चे भूख की वजह से रोते हैं, माएँ मुंह पे थप्पड़ नहीं मारती, बस इतना कहती हैं कि बच्चों, तुम्हारे रोने की आवाज़ अगर काफरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। सहाबा कहते हैं हमने पत्ते खा के गुजारा किया, चमड़े भिगो भिगो करके गुजारा किया। एक सहाबी का बयान नजरों से गुजरा, वो कहते एक दिन इतनी शिद्दत की मुझे भूख लगी थी कि एक गीली जगह पांव आया, न जाने वो क्या था, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज़ है क्या थी। और मेरे भाई, इन राहों पे चलने वालों को आजमाया गया, दुखों से 2-4 होना पड़ा। हुजूर ताइफ तशरीफ ले गए, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूँ। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। हुजूर फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, तुम्हारी किस्मत तुमने कबूल नहीं किया, लेकिन मेहरबानी करना मेरे आने की खबर मक्का के लोगों को ना देना। उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा दोस्त, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाए। ताइफ का बाजार है, 2 रोया की तारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ, मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो आगे बढ़े, हुजूर को खड़ा किया, चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए। सच आखी दे पांबड़ मचदे ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। कड़वी की सैली सी मैंने बरमला बरजस्ता कह ही दिया। हुजरों में बैठ के नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, हाथ चुमा के नहीं, ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है। मेरे नबी इस पैगाम को लेके ताइफ आए, ताइफ वालों ने पत्थर मारे। अर्ज किया गया कि हुजूर इनके लिए कोई बद्दुआ कर दे, तो फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। हुजूर ने फरमाया था मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। भाईजान, नताइज बाज़ आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं ना, जाहिर है जिसकी घर नहीं चलती यहाँ तो चलती है। और हम दिल बर्दाश्ता होके फैसला कर लेते कि हमें तो सजदे से गरज है, जो यहाँ नहीं तो वहाँ सही काम ही करना है ना भाई, यहाँ नहीं तो कहीं दूर जंगलों में, बयाबानों में, डेरे वीरानों में जाके बैठ जाएंगे, हक हू के नारे लगाएंगे, अपनी आखिरत बनाएंगे, चलेंगे। ये भी नहीं कहते कि हरिपुर, कहते कि वहाँ चले जाएंगे, जो है पिंडी चले जाएंगे। ओ भाई, ये फरमान हुजूर का हमें रोशनी देता है कि नताइज बाज़ आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से राजा दाहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अलल हज्जाज कहा,
हज्जाज तारीख का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है लब्बैक या उख्ती, बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद जिसकी उम्र 17 साल है, उसको यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्तो ताज को रौंदता हुआ यहां आया। अच्छा, जगह जगह रुक जाता और बार बार कहता है मैं हाजिर, मैं हाजिर। किसी ने कहा हज़रत ये तबीयत में तूफान कहां से आया? कहा मैं चश्मे तसव्वुरात में बहन को मदद के लिए पुकारते देखता हूं, उसे दलासा देता हूं तेरा भाई जिंदा है, अरब से दौड़ा है, अजम आने वाला है, तेरी इज्जत बचा के ले जाएगा। वो आया और उस बेटी के सर पर इज्जत की रेदा रखी। 4 साल जहां गुजार के गया, मकरान से मुल्तान तक दौड़ा, अपने किरदार से, अखलाक से, गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। आने वाले को ज़माना आज मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। जिन्हें अल्लाह इज्जत देता ना भाई, अल्लाह आजमाता है। हुजूर आए नहीं, अभी शिक्म मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल की उम्र में अब्वा की बस्ती पे माँ खामोश है। 8 साल की उम्र में मक्के के बाजार से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा। आमुल हुज़्न, शैब अबी तालिब, मक्के के तलह रवैये, ताइफ के पत्थर हम पढ़ते हैं। हुजूर की ज़िंदगी में एक खुशी का सा समा था। हुजूर की गोद में 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम इब्राहीम और दूसरे बच्चे का नाम हुसैन। हुजूर दोनों बच्चों से शफकत फरमा रहे हैं। कभी इब्राहीम की गाल थपकाते हैं तो कभी इमाम हुसैन की गाल को थपकाते हैं। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो दोनों में से एक को रख लो और एक को अल्लाह मांग रहा है। कितना मुश्किल मरहला है भाई, एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ बेटी का बेटा। तो मेरे नबी ने अपना बेटा इब्राहीम अल्लाह की राह में पेश कर दिया। 3 दिन बाद इब्राहीम का इंतकाल हुआ। हुजूर ने बेटे की जुदाई में आंसू बहाए। फिर हुसैन इब्न अली से हुजूर ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, कंधों पे सवार किया, सजदे में जाते हैं, तस्बीह हाथ बढ़ा देते हैं और फरमाया कि मैं प्यार करता हूँ अल्लाह, तू भी इनसे प्यार फरमा, जो इनसे प्यार करे अल्लाह तो उनसे प्यार फरमा। बड़ी मोहब्बत हुसैन इब्न अली को नसीब हुई। भाईजान फरिश्ता फिर आ गया और फरिश्ते ने आकर के पैगाम दिया कि आपके इस बेटे को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। करबला की मिट्टी दी गई, जब ये खून बन जाए तो आप जान लेना कि आपका नवासा शहीद कर दिया गया है। और वो मिट्टी मेरे नबी ने हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी। यहाँ एक सवाल है, वो मिट्टी हुजूर ने अम्मा आयशा को क्यों नहीं दी? दीगर जो है सहाबियात में से कोई तस्करा, इनका नाम क्यों आया? इसलिए हुजूर निगाह नबूवत से देख रहे थे कि जब मेरी सलातु वस्सलाम आप इजाज़त दे दो मैं खड़े होकर करना। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर ने उम्मे सलमा को मिट्टी इसलिए दी, हुजूर निगाह नबूवत से देख रहे थे कि जब मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा तो उम्मे सलमा ज़िंदा होगी। तो वो मिट्टी दी गई, जब ये खून बन जाए तो जान लेना कि आपका नवासा शहीद हो गया है। फिर 60 हिजरी को यजीद तख्त नशीन हुआ तो उसने वलीद को पैगाम भेजा कि हुसैन इब्न अली से मेरे लिए बैत लो। उसने रात की तारीकी में इमाम हुसैन को बुलाया और आप जानते थे कि इस वक्त में यजीद किसी से मुलाकात नहीं करता, बात ख़तरे से खाली नहीं। दोस्तों से मुशावरत चाहिए कि हमें क्या करना होगा। तो मशवरा यही तय पाया कि आप चंद रुफ़का को साथ ले चलें, अगर हालात ठीक ना हुए तो आप दारुल अमारत की दीवारें फैलांग के अंदर आ जाइएगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले जाते हैं और वलीद ने बताया कि कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया है और अब वली अहद यजीद है और वो बैत के लिए कह रहा है। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरे जैसा शख्स रात की तारीकी में छुप के बैत नहीं कर सकता। अब बाहर आने लगे तो मरवान बिन हकम ये नायब था, इसने सरगोशी की कि अगर ये शख्स चला गया तो बाद में काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, तकाजा ये है कि अभी बैत लो, बैत करते ठीक नहीं तो सर काट के दमिश्क में यजीद की बारगाह में भेजो। जब ये बात की तो इमाम ने सुन लिया, क्या जान का खतरा लगा तो आपने आवाज़ दी कि दीवारें फैलांग के अंदर आ जाओ, या इमाम हुसैन दौड़ करके बाहर आए? नहीं मेरे भाई, उन्हीं कदमों से वापस पलटे और फरमाया वलीद क्या कहा? कहा हम आपस में कोई बात कर रहे थे। फरमाया मैंने सुन लिया है। फरमाया तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ता है। फिर 2 टोक फैसला सुनाया कि यजीद फासिक फाजिर है और मैं उसकी बैत से इनकार करता हूं।
घर तशरीफ लाए, बहन ज़ैनब से मशवरा किया कि यजीद तख्त नशीन है और वो बैत के लिए कह रहा है, हम बैत नहीं करेंगे और वो यहाँ रद्द अमल के तौर पे झगड़ा चाहेगा और मैं शहर मदीना के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा। तकाजा यह है कि बहन हम मदीना छोड़ के मक्का चले जाते हैं। तो ये लोग नाने मुस्तफ़ा के रोज़े पर आए, अश्कबार आंखों से सलाम किया, बकी में माँ के कदमों में आए, माँ से रुखसत चाही और ये लोग मदीना से मक्कातुल मुकरमा रवाना हो जाते हैं। यहाँ रुकिएगा, सवाल है, मदीना छोड़ना आसान है? हालिया लोग हज से वापस आए, इन लोगों से पूछो 8 दिन के लिए गए थे, जब वापस आए थे तो क्या ऐसे ही आ गए थे? और भाई दिल पे हाथ रख के आना पड़ता है। हमने एक हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब सुनाओ कहानी हरमैन की। वो कहता 2 लफ्ज़ों की कहानी है, काबतुल्लाह पे पहली नज़र मुश्किल है और रोज़ा रसूल पे आखिरी नज़र बड़ी मुश्किल है। मदीना छोड़ना इतना आसान है? कायनात में 2 ही तो बस्तियां हैं भाई, जिन्होंने नहीं देखी उसने कुछ भी नहीं देखा। एक मक्कातुल मुकरमा है और दूसरा मदीनातुर रसूल है। मदीना छोड़ना इतना आसान नहीं है। ये 8 दिन के लिए जाने वाले हैं और यार कुछ लोगों ने वहां घर बना लिए, डेरे जमा लिए। उनसे पूछो मदीने की मोहब्बत। इमाम मालिक 40 साल रोज़े रसूल पे रहे हैं, जिंदगी में एक हज किया, फर्जी हज अदा हुआ, दोबारा नहीं गए। 470 किलोमीटर के फासले पे मक्का है, लेकिन नहीं गए। उनकी आरजू क्या थी कि मुझे मौत आए तो मदीने की हुदूद में आए। आप जब कज़ाए हाजत के लिए जाते तो आहिस्ता कदम उठाते, पलटते तो दौड़ के आते थे। किसी ने वजह पूछी तो आप फरमाते आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूँ कि अगर मुझे मौत आनी है तो मदीने की हुदूद में आए। दौड़ता इसलिए हूँ कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मौत ना आ जाए। अच्छा यार, इमाम मालिक ने मदीने का अदब बड़ा किया है। 40 साल रोज़े रसूल पे रहे हैं, किताब का वर्क इतनी आहिस्तगी के साथ पलटा कि उसकी आवाज़ भी पैदा न हुई। मदीने की गली बाजार से गुजरते, दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने वजह पूछी और किसी ने कहा कि ये हुजूर के शहर मदीना की गली बाजार तंग छोड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो? तो आप फरमाते ये गलियां बाजार वही हैं जहां से हुजूर गुजरे हैं। एहतियात इसलिए है कि कहीं बेखबरी में मेरा पाँव वहां ना आ जाए जहां मेरे हुजूर के कदम लगे हैं और मैं बेअदबों में न लिख दिया जाऊं। यार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने वहां दीवार खड़ी की, वो दीवार आज भी मौजूद है जहां मेरे नबी की पेशानी लगती थी। मुसल्ला खींच के पीछे ले आए, जहां हुजूर के कदम लगते हैं वहां अबू बकर की पेशानी लगती है। आला हजरत ने लिखा मदीने में जाओ तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। मदीना छोड़ना आसान नहीं है। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए, एक यतीम बच्चे से मुलाकात हुई, फटे पुराने कपड़े रिहाइश गाह पे ले गए, खाना लबास दिया, रोज़े रसूल के सामने बैठे हैं, मोहब्बत का नगमा छेड़ लिया, अपना तारुफ दिया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हज़ारों नहीं लाखों लोग माँ फ़कीर से प्यार करते, बेटे बनो शहजादों वाली ज़िंदगी गुजारोगे, वादा किया मैं आता हूँ साल में 1 मरतबा, तुम्हें भी साथ ले आऊँगा। उस बच्चे ने मासूमाना सवाल किया, रोज़े रसूल की तरफ देखा और देख के कहा पीर साहब जहाँ मुझे ले जा रहे हो ये वहाँ होंगे? तो पीर जमात अली रोने लगे। आप फरमाते अगर ये वहाँ होते तो मैं यहाँ क्यों आता? तो उस बच्चे ने कहा आप नाराज़ ना होइएगा, मैं हुजूर को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा। मदीने में ढेरे जमाए। मेरे किबला फरमाते मैं उम्रा के लिए गया तो एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, काफ़ी देर बैठे रहे। रुखसत होते हुए मैंने बात इतना कहा कि बाबा जी अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। फरमाते बस इतना कहना था कि बूढ़े की आंखें छलक पड़ी, दिल डूबने लगा, खौफ खाने लगा कि अल्लाह मैंने तो पाकिस्तान में भी किसी का दिल नहीं दुखाया, कूचा हबीब में मेरी किसी बात ने इस बूढ़े का दिल दुखा दिया। और सच्ची बात तो यह है कि उन्होंने कभी शाख से फूल भी नहीं तोड़ा, वो दिल के इतने गदाज हैं। फरमाते इस बात ने जो है वो मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा मेरी किसी बात ने दिल दुखाया? तो कहा हाँ बेटा। कहा वजाहत देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे मुद्दत होगी यहाँ मौत मांगते हुए और आप मेरे लिए ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे हो। ओ घर बनाए, डेरे जमाए, 8 दिन के लिए जाने वाले आने वाले तड़प जाते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक मदीना नहीं देखा, कभी उनसे पूछो यार मदीने की याद कितना तड़पाती है। मेरे टीचर हैं सलीम दलावरी, हफीज़ ताइब के शागिर्द हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। तखय्युलात में खींच के खुद को दरे हबीब तक ले चलते हैं। मंजर देखिएगा कितना दिल नशीन है। आप फरमाते हैं आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वरके थुल दे, दुखां दे चकड़ चुल दे, अखां चों हंझू डुल दे, लो लो दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नूं साड़ दे, गोते ते गोता खा रहे हैं, वहम च डुबदा जा रहे हैं, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है वो शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंज दा, होना मदीना इंज दा, वेले ने डाडे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी, हिजरां दे फनी रशूक दे,
ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹਕੂਕ ਦੇ ਆਵਨ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੱਕ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਜਾਵਣ ਧੱਕ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦਮ ਥੱਕ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜੇ ਵਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਖ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਮਲੀ ਜ਼ਰਾ ਸਰਕਾ ਕੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚਾ ਕੇ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਫੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਕਾ ਆਖਣ ਆ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਲ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਫਤ ਦੇ ਡਾਬੂ ਤਰ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲੀਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਰਮ ਫਰਮਾਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਬੀਬੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ मदीने आऊं नहीं देंदी गरीबी या रसूल अल्लाह तड़पते हैं यार सुलगते हैं बादे सबा के झोंकों को पैगाम देते हैं ऐज़ोफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे दरबान कहें उठ कहूँ उठा नहीं जाता ये तड़प है मदीने को। अच्छा जो मदीना देखते हैं ना हमने वहाँ लोगों को देखा यार वो गर्दन झुका के न जाने क्या बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ किसी शायर का लहजा याद आता है वो कहता है कि कितनी अजीब बात है इतने बड़े हुजूम में वो देर तक सुनते रहे फ़कत मेरी ही दास्तां। और भाई कुछ लोगों ने 8 दिन के लिए देखा 8 दिन के लिए गए पलटना मुश्किल हुआ कुछ लोगों ने घर बना लिए जिन्होंने नहीं देखा वो मदीने की याद में तड़पते हैं। मैं एक हफ़्ता कबल सोशल मीडिया पे एक बुज़ुर्ग को देखा कि वो रोज़े रसूल के सामने बैठा है तो किसी ने उनसे सवाल किया कब से आ रहे हो? कहा 8 साल से मुसलसल आ रहा हूँ। पूछा करते क्या? कहा मजदूर हूँ मेहनत से कमाता हूँ और जो कमाता हूँ जमा करता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ। और कहानी सुनाता है कि वो कहता है मेरी माँ ने मुझे बचपन में हुजूर का प्यार सिखाया। मेरी मस्जिद के एक नमाजी हज करके आए तो मैं रोज़ाना बैठ जाता और रोज़ाना बैठ के हुजूर का तस्करा हुजूर की गली जो है ना मदीने की गली बाजार के तस्करे करता रहता सुनता उनसे। वो कहते एक दिन वो इतने मुझसे तंग आए कि उन्होंने मुझे धक्का दे के कहा जा जाके आप ही वेखाया। वो कहता है जब उसने मुझे धक्का दिया तो दिल का आईना टूट गया आंखों से बहुत सारे आंसू बहे और फिर दिल का कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ गया। कहता मैं आता हूँ हर साल बता के नहीं आता बाकायदा कोई प्रोग्राम को हार गले में नहीं पहना जाए एयरपोर्ट पे छोड़ने नहीं अकेला ही आता हूँ लेकिन उस हाजी को ज़रूर बता के आता हूँ फिर करम हो गया मैं मदीने चला। भाईजान ये करम बार बार होते हैं जो मदीने की याद में तड़पते हैं। कुछ लोगों ने घर बनाए कुछ लोग 8 दिन के लिए गए कुछ लोग तड़पते हैं यार हुसैन पैदा मदीने में हुए बचपन मदीने में गुजरा लड़कपन मदीने में गुजरा जवानी की बहारें मदीने में बुढ़ापा है 56 साल उम्र है मदीना छोड़ना आसान था? इतना आसान नहीं था भाई छोड़ दिया और आप मक्का में आ गए। हम मुख्तसर करेंगे जब मक्का में आए तो उधर कूफा वालों को खबर मिली तो उन्होंने ख़त लिखने शुरू कर दिए। ख़त बहुत सारे थे और बाज़ ख़त तलख बड़े थे। उन्होंने कहा अगर आप हमारी मदद के लिए ना आए उन्होंने कहा हम बेईमान हैं ना आए तो हम दावरे महशर को जो क़यामत का मुनसफ़ है उसको शिकायत करेंगे कि हमें आपके नबी के नवासे की मदद की ज़रूरत थी और ये हमारे पास नहीं आए। इमाम हुसैन दिल में खौफ इलाही रखते थे और ये खौफ इलाही इमाम को खींच के कूफा की तरफ ले आया। ये भी मशवरा हुआ कि आप अपनी किसी नुमाइंदे को वहाँ भेजें वहाँ के हालात का जायज़ा लिया जाए तो फिर फैसला किया जाए। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया और पहले दिन 14,000 कूफी बैत करता है और आप फ़ौरन भाई को ख़त लिख देते हैं कि यहाँ के हालात साजगार हैं और ये लोग आपके लिए दीदा व दिल फर्श राह हैं तशरीफ़ लाए और इनकी सरपरस्ती फरमाएँ। यहाँ ख़त कूफा से मक्का आया और उधर कूफा के हालात यकसर बदल गए। उसकी वजह वहाँ जो गवर्नर थे वो नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हो थे और वो मुहिब अहले बैत में से थे। उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की 40,000 कूफी बैत कर चुका था। तो जो यजीद के हमायती थे उन्होंने यजीद को कहा ख़त लिखा कि यहाँ जिस शख्स को तूने मुतय्यन किया है वो तो हाथ पे हाथ धर के बैठा है। अगर ये सिलसिला इसी तरह चला तो यहाँ तेरी हुकूमत को ख़तरा है। किसी ऐसे शख्स को भेजो जो यहाँ के हालात को कंट्रोल करे। तो उसने फिर इब्ने ज़ियाद बदबख्त को यहाँ भेजा जो बसरा का गवर्नर था। रात की तारीकी में आया हिजाजी लिबास पहन के। ये जो मक्का और मदीना के लोग लिबास पहनते ये लिबास पहना चेहरे पे नकाब उड़ा और ये देखने के लिए कि लोगों के दिलों में इमाम के लिए जज्बात क्या हैं। जब ये कूफा में दाखिल हुआ तो लोग समझे शायद कि इमाम आगे बढ़ा लोग इसके पीछे पीछे चलने लगा। ये सीधा नोमान बिन बशीर के महल तक आया और आप भी समझे शायद कि इमाम आ गए। महल का दरवाज़ा बंद किया और कहा कि मेरा मशवरा कि आप वापस चले जाएं। इसने आवाज़ दे के कहा कि इसने चेहरे से नकाब उठाया तो ये इब्ने ज़ियाद था। कहा मुझे यजीद ने भेजा दरवाज़ा खोलो। नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु को मौजूल कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जब इब्ने ज़ियाद ने खिताब किया ना अहले कूफा से कि तुम मुझे भी और मेरे बाप को भी जानते हो मैं और मेरा बाप अहले बैत के पुराने दुश्मन हैं।
اگر کسی نے ساتھ دیا تو اس نے دھمکی امیز وہ خطاب تھا. پھر وہی ہوا. کوفیوں کی بے وفائی بڑی مشہور تھی پہلے سے. حضرت علی کے ساتھ کیا سلوک کیا. کوفی وفادار نہیں ہوتے تو یہ تتر بتر ہو گئے. 40,000 کوفی تھے جو ہے وہ یہ سارے بھاگ گئے. مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. شہادت کے وقت آپ کے لبوں پہ یہ کلمات تھے کہ کاش کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ ان ظالموں نے میرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. یہاں مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. حالات بدل چکے ہیں اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا. خوف الہی کھینچ کے لے آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں مشہور ہو چکی تھی. وہ ام سلمہ کو مٹی دی گئی اور مولا کائنات ایک سفر میں تھے, راستے میں پڑاؤ ڈالا تو پوچھا یہ جگہ کون سی ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے. تو آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. تو آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. اہل بیت اللہ کی تقدیر پہ راضی تھے. اور یہ قافلہ کوفہ کی طرف بڑا. سر راہ فرزدق عرب کا مشہور شاعر, ملاقات ہوئی, حالات پوچھے, کہا دل آپ کے ساتھ, تلواریں یزیدیوں کے ساتھ. آگے بڑھے تو حر نے روک لیا. 1 یا 2 محرم کو مختصر یہ میرے بھائی یہ قافلہ کربلا میں کھڑا تھا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی دشمنی میرے ساتھ, میری طرف سے رخصت ہے کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں, ہم بے وفا نہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. 9 محرم کو اللہ کے حضور نیازمندیاں حسین ابن علی پیش کرتے ہیں. اور پھر 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا. 7 محرم کو تو پانی بند ہوا. نہر فرات پہ 500 پہرے دار کھڑا ہے اور امام کے مجاہد میدان عمل میں ہیں. ادھر 22,000 کا لشکر, ادھر 72 نفوس. اور بھائی جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے اللہ انہیں آزماتا بھی ہے. یہ کربلا کی آزمائش بہت بڑی آزمائش. ایک ایک مجاہد میدان میں اپنے حصے کا کردار اپنی تلوار سے کئیوں کو واصل نار شہادت کا جوڑا پہنتے. حسین اپنے مجاہد کی لاش اٹھا کے خیمے تک لا کے اپنے اللہ سے صرف اتنا کہتے اللہ میری یہ قربانی قبول فرما لینا ہے. اپنے بیٹے علی اکبر کو خود تیار کیا یار اور میدان میں اتار دیا. اپنی تلوار سے دشمنوں کو جو ہے وہ واصل نار کیا, گاجر مولی کی طرح کاٹا. پیاس کی شدت تھی کہ خیمے کی طرف آئے اور کہا ابا جی 2 گھونٹ اگر نصیب ہو جائیں تو دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کس طرح ان نلائکوں کو لتاڑتا ہے. حسین ابن علی اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں. تھوڑی سی تراوٹ آئی, یہ بیٹا میدان میں اترا, لیکن اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا. دور سے حسین کے بیٹے کو انہوں نے پتھر مارے. پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے, رخسار پر بھی, سر پر بھی, سینے پر بھی. جب زخم زیادہ ہوئے اور حسین کا بیٹا خود کو سنبھال نہ سکا, گھوڑے سے فرش زمین کی طرف آیا اور گرتے ہوئے اپنے بابا کو آواز دیا ابا جی مجھے سنبھالیے گا. اور یہ ظالم آگے بڑھے اور اپنے آپ حسین کے بیٹے کو تلوار سے انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا. حسین اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھاتے ہیں, خیمے تک لاتے ہیں اور کہا مالک میں نے اپنا بیٹا علی اکبر پیش کر دیا, اے اللہ میری یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. پھر علی اصغر 6 ماہ عمر ہے یار. کہا ظالموں اس سے کیا دشمنی ہے. ان ظالموں نے 2 شاخہ تیر حضرت علی اکبر کی گردن میں دے مارا. وہ حلق میں آ لگا, تھوڑا سا خون تھا, فضا میں اڑا کے حسین کہتے اللہ میرا یہ ننھا علی اصغر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حضرت قاسم حضرت حسن کا بیٹا عمر 9 سال, چھوٹی سی تلوار اور میدان میں اترا ہے اور 2 لمحوں کے بعد اس بیٹے کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا. حسین اپنا یہ بیٹا بھی لے کے خیمے تک لائے اور لا کے کہتے اللہ میرا یہ بیٹا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. بیٹے دے دیے, بھتیجے بھانجے پیش کر دیے, بھائی پیش کر دیے یار. خود میدان میں آئے اور دشمن کی جو صفوں میں آ کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار سے کئیوں کو واصل نار کیا. پھر تیر, تلواریں, نیزے حسین کے پورے بدن میں پیوست تھے. حضور حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے, پیشانی سجدے میں ہے اور کہا مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یار 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور اپنی جان بھی جانے آفرین کے سپرد ہے. ہمیں خوشی ملے تو ہم راضی ہوتے ہیں, کوئی آزمائش آئے تو ہم شکوہ کرتے ہیں. حسین نے سارا خاندان راہ خدا میں پیش کر دیا اور اپنی بھی جان پیش کرتے ہوئے کہتے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں, بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو حوروں نے دیکھا, کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مالک
धरती पे क्या होने जा रहा है। एक वक्त था फरिश्तों ने कहा था बाकी हम बोलते हैं, इंसान को बनाने की क्या जरूरत। तो अल्लाह ने फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आज करबला में इन्नी आलमु मा ला तालमून की तफसीर हो रही है। फरिश्तों तुम्हारे सीनों में दिल, उसमें धड़कने, उसमें कासिम का प्यार, अली असगर अली अकबर की चाहते होती, मैं देखता किस तरह कुर्बान करते। ये हुसैन है, सब कुछ कुर्बान कर दिया और फिर भी कहते हैं बता मौला तू मुझसे राजी भी हुआ है कि नहीं हुआ। यार इस मंजर को इकबाल ने देखा तो खिराज फातिमा को पेश करता है। वो कहता है रिश्ता ए आईन हक जंजीर पास्त, पास्त फरमाने जनाबे मुस्तफास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बर खाके ऊपाशीद में। इकबाल कहता है सैयदा तेरे बाबा की शरीयत का पाबंद हूं, हुक्म है ना अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं। वरना इकबाल कहते हैं आज जी चाहता है काबे की तरफ रुख करके सजदा नहीं, काबे का तवाफ नहीं, तेरी कब्र का तवाफ करूं। क्योंकि जो काम तूने किया है, जो काम तूने किया है, जो काम सैयदा तूने किया है, वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। और भाई हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन इब्ने अली की मां को इकबाल खिराज क्यों पेश करता है, पैगाम लेते जाइएगा। इसलिए वो कहता सैयदा ये तेरे दूध की तासीर है। सैयदा दूध भी पिलाती थी, सोने मोहम्मद पे दुरूद भी पढ़ती थी। तो बेटों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। मां मुयस्सर होगी तो औलाद भी मुयस्सर होगी। ये करबला से हमें पैगाम मिलता है। मां का किरदार नस्लें बनाता है। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर है। वो कहता है मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो कहता है मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। आप जानते हैं नूरुद्दीन जंगी को, ये वो शख्स है जिसको हुजूर ख्वाब में मिले। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ख्वाब में हुजूर मिले। फरमाया दो चत कब्रे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका रास्ता रोको। उठे वुजू किया, मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह हुजूर के शहर मदीना की खैर। मेरे नबी दूसरे दिन फिर ख्वाब में मिले, वुजू किया, मुसल्ले पे बैठ के तड़प के कहते अल्लाह मेरे महबूब के शहर की खैर फरमाना। हुजूर तीसरे दिन फिर मिले, अब के बार मुसल्ले पे नहीं दौड़। 20 दिन का सफर 16 दिनों में लब्बई की सदाएं देते हुए मदीना में दाखिल हुए। वो शक्लें जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में दिखाई, जो रोजे रसूल की तरफ सुरंग के जरिए आगे बढ़ रहे थे, वहां से निकाला, उनके टुकड़े टुकड़े किए, आग में जलाया। मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है और कहता है बंदा नवाज ये मेरा एजाज कि इस बड़ी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। कहा तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा, कहा जी नूरुद्दीन जंगी। कहा शौक कैसे पैदा हुआ, तो वो कहते हैं माँ कहती बेटा अगर तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। नस्लें संवरती हैं भाई अगर माँ बाप मुयस्सर हो। औलाद को नेक बनाना है तो आसान तरीका है, खुद नेक बनो। आपके पास सजदे हैं, सैयदा का मिजाज भी पढ़िएगा। सैयदा दूध भी पिलाती हैं, सोने मोहम्मद पे दुरूद भी पढ़ती हैं। ये करबला से पैगाम मिलता। और दूसरी बात हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह तआला अन्हु वक्त आखिर जब सांसें टूट रही थी तो पेशानी कहाँ थी, सजदे में। हुसैन इब्ने अली के नाम पे मैं और आप जमा हुए हैं। मोहब्बत अमल को आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। नाराज ना होइएगा, हुसैनियत के नारे खोखले हो गए। हुसैन इब्ने अली तो वक्त आखिर भी सजदा न छोड़े। हम कैसे हुसैनी हैं, न्याज बांट दी, नारा लगा दिया, आंसू, ये अपनी जगह पे ठीक, लेकिन क्या यहां आके मोहब्बत खामोश हो गई? और यार उन्होंने तो वक्त आखिर भी सजदा नहीं छोड़ा था। और मैं और आप देख लें कितनी देर होगी नमाज पढ़े हुए, ये सजदा उन्हें कहां से मिला था? घर से मिला था। मेरे नबी सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते थे, पांव मुबारक मुतवर्रम हो जाते। अर्ज किया हुजूर आप मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से अगले पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। तो मेरे नबी फरमाते अफला उकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? ये नाना जान का मिजाज। और हुजूर और सईदा फातिमा बच्चों को सुला के खुद मुसल्ला बिछा लेती, सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़ी रहती हैं। एक दिन अल्लाह से कहती मालिक तेरी रातें मुख्तसर हैं, रात बीत जाती है, फातिमा का ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता। अल्लाह एक रात फातिमा को दे दे, जी भर के तुझे सजदे तो कर लूं। ये माँ का मिजाज। और वालिद गिरामी मौला कायनात से सवाल किया गया, जिसकी इबादत करते हो कभी देखा? कहा अली उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाता जितनी देर तक उसके जमाल को देख नहीं लेता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है।
اور سیدہ زینب سنیے گا، کربلا سے جب واپس آئی نا تو کسی خاتون نے سوال کیا خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ پوچھنے والے کی غرض یہ کربلا کی تڑپتی داستان سننا چاہتی تھی، سنانے بیٹھتی تو بھائی خود بھی تڑپتی اوروں کو بھی تڑپاتی۔ سیدہ زینب کا یہ پیغام گھروں میں لے جائیے گا، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سنائیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا اور من میں جگہ دیجیے گا۔ سیدہ فرماتی ہے کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی جب خیموں کو آگ لگی، بچے دوڑے، بچوں کو جمع کرنے، لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگا تھا، تو آپ فرماتی اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ قضا نہیں، قضا نہیں، قضا نہیں میرے بھائی، تاخیر ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ 72 لاشیں پڑے ہیں۔ یہ آزمائش چھوٹی تھی، بہت بڑی تھی، لیکن فرماتی ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوئی۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر یا قضا ہوتی ہے، انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم زندگی میں نماز، ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے، کتنے لوگ نماز کے وقت آتے ہیں؟ سوال ہے میرے بھائی، نمازوں کو شمار کرو، وہ بھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتاؤ گے کتنی زندگی میں نمازیں پڑھی۔ کسی کے پاس فجر ہوگی، کسی کے پاس جمعہ ہوگا، کسی کے پاس عید کی نماز، اور بہت سارے ایسے لوگوں ملیں گے جو فخر سے کہیں گے کہ جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ بھی نہیں ویکھیا، نماز کی دعوت دو تو وہ کہتے کپڑے نہیں پاک۔ کپڑوں کی کہانی نہیں، من گندے ہیں، من ستھرے ہوتے تو پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے۔ کوئی کہتا ہے میرے حصے کی بھی پڑھایا۔ یہ ہے ہماری نمازوں کا حال، ہم نے زندگی میں یہ نمازیں پڑھی ہے۔ یار ہم اولاد کے مستقبل کے لیے بحیثیت والد میں اور آپ کیا تھوڑی محنت کرتے؟ پردیس کے دھکے نہیں کھاتے؟ 40 سال پردیس میں گزارے، 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیا، کیوں؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، اولاد کی کے مستقبل کے لیے ہم پردیس کے دھکے کھاتے رہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کو گاڑی بنگلہ نہ دو بھائی ضرور دو، سوال سے بچاؤ اپنی اولاد کو۔ آپ نے، میرا سوال اس باپ سے ہے جس نے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو دنیا کی ہر نعمت دی۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے گاڑی بھی، بنگلہ بھی، روپیہ بھی دیا، میرا سوال یہ ہے آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو درود کی تسبیح دی؟ گھروں کی تلاشیاں لو تو گھروں سے مصلی نہیں ملیں گے۔ ہاں ہمارے پاس کوئی مہمان نمازی آ جائے تو پیچھے سٹور سے نکالنا پڑتا ہے، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے نکالنے میں۔ یہ ہیں ہمارے رویے۔ 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جھوک تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ ہم سنائیں نا کسی کو آخرت کی بات، وہ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، کیا کچھ کیا کہ نہیں ہم گزر جاتے۔ تو حسین ابن علی تو وقت آخر بھی سجدہ، آج وعدہ ہم سجدہ نہیں چھوڑیں گے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لائیں گے، گھروں میں بھی مصلی بچھائیں گے۔ یہ وعدہ کرتے ہیں، کرنا اللہ سے اب آئی انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ حسینی پیغام ہے۔ اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، حسین ابن علی کربلا میں کھڑے ہیں، دشمن سر پہ کھڑا ہے بھائی۔ جب دشمن سر پہ ہو تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں۔ کربلا کا منظر دیکھیے گا، حسین ابن علی ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیتے ہیں لیکن ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ حسین ابن علی کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے مہمان محترم خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب واضح و نصیحت ہمیں فرما رہے تھے۔ یہ ایک اعلان سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کی دعائے خیر پر ہم آمین کہیں گے، ہماری نشست انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ میں آج کی اس محفل پاک میں حضور قبلہ شاہ صاحب کی آمد، حضرت قبلہ مصطفی صاحب کی آمد پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، ہمیں بار بار آپ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز محترم چھوٹے بھائی قبلہ قاضی محمد بلال صاحب، آپ کی ٹیم میں محترم جناب عدنان مغل صاحب، اویس مغل صاحب، بھائی زید صاحب اور دیگر آپ کے جتنے ساتھی ہیں، اور خاص طور پہ
اس مسجد کی انتظامیہ، امام محترم، آپ سب کا بہت شکریہ کہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے اس محفل کو سجایا، مہمانوں کو آپ نے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور ماں سوائے دعا کے، میں بھی اور حضور قبلہ شاہ صاحب بھی، ماں سوائے دعا کے ہم کچھ نہیں دے سکتے کہ آپ نے جس نیک نیتی کے ساتھ آج کی اس محفل ذکر حسین کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے بعد یہاں ہی آپ کو لنگر دیا جائے گا، آپ نے یہاں ہی اپنی صفوں میں بیٹھ جانا ہے۔ لنگر جو ہے وہ پارسل کیا گیا ہے، پارسل آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ سب احباب ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھیں اور حضور قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے۔ حضرات محترم، بہت خوبصورت خطاب سننے کو ملا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان میٹھی میٹھی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، جتنا بڑا گھر ہوتا ہے نا گھرانہ ہوتا ہے، شخصیت ہوتی ہے، اتنا ہی ان کا اچھا اور اعلیٰ کردار ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، آپ کی بیٹھک میں، ایک ہانپتا کانپتا پریشان حال بندہ داخل ہوا۔ امام صاحب نے اسے پانی پلانے کا حکم دیا۔ جب وہ پانی پی چکا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، اگر پہچان لیتے تو پانی نہ پلاتے۔ آپ نے فرمایا، میں نے پہچانا ہے تجھے، پہچان کے پانی پلایا ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کردار کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو میرا مہمان ہے۔ تمہاری مہمانداری کا انداز اور ہے، ہماری مہمان نوازی کا انداز اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کربلا کے ان شہزادوں کے صدقے میں ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم دنیا کا کام بھی کریں، ہم دین کا کام بھی کریں۔ اگر ہم نماز ہی پڑھنا شروع کر دیں تو آج نماز پڑھنا شروع کر دینا تو اللہ تعالی ہمارے حالات کو یکسر بدل دے گا۔ دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد مادن جود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے باری الہ، اس محفل پاک میں جس قدر قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے، تیرے اسماء حسنہ کا ذکر ہوا ہے، نبی اکرم شفیع محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گورمار میں ہدیہ درود پیش کیا گیا ہے۔ جتنے بھی کلمات طیبات اور کلمات خیر پڑھے گئے ہیں، جس قدر بھی حضرت صاحب نے اہل بیت دار کا تذکرہ جمیل کیا ہے،
یا اللہ جو کچھ بھی ہمارا اس میں نیک عمل ہوا ہے یا اللہ ان سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ اس کا ثواب نبی اکرم شفیع محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار گوربار میں ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلے سے 1,24,000 قبل پیش پیغمبر جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے سب کی بارگاہ میں ہم درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اہل بیت ہار امہات المومنین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین علماء کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں خصوصاً شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاجدار گولڈا پیر سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد پاک کی روح کو صالح صاحب کرتے قبول و منظور فرما۔ یا اللہ خصوصی طور پر آج کی اس محفل کا ثواب ان لوگوں کے والدین کو پیش کرتے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان رحیم جنہوں نے آج کی اس محفل کا اہتمام کیا ہے اس میں حصہ لیا ہے، یا اللہ ان کے اگر والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو یا اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ انہیں ان کی زندگیوں میں ان کی صحتوں میں ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو اپنے سب کی قبور کو اپنے انوارات جلدیات سے مزین فرما، اپنی رحمت بخشش کے اور مغفرت کے کیرات عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کی کوئی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جن کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ یا رحمان رحیم ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم حال ہی میں جو حکومت پاکستان نے معاہدہ کیا ہے کہ غزہ کے یعنی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا جائے گا سب آپ نے پڑھ لیا۔ یا اللہ حکومت وقت کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اگر وہ عمل پیرا ہوگی تو اسے اچھائی ملے گی، اس کا نام روشن ہوگا، اگر اس پر عمل نہیں کرے گی تو تذلیل بڑھ کر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمل پر آئے ان کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیر و شکر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔